ગઈકાલે જ્યાંથી આપણે છોડ્યું હતું ત્યાંથી આજે શરૂઆત કરીએ. We will discuss about the clauses of MOA, જેમાં આપણે સૌથી પહેલા નેમ ક્લોઝની વાત કરી, એના પછી સેકન્ડ જે છે એ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ક્લોઝની વાત કરી, ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝની વાત કરી, અને આજે આપણે ચોથા નંબરની જે ક્લોઝની વાત કરવાની છે that is capital and liability clause. First we will discuss about the capital and then we will move to the liability clause of MOA. प्लस सबसे पहले जो क्लॉज है वो कंपनीज के लिए है जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कंपनी होती है विथ रिगार्ड टू द शेयर कैपिटल, उसके लिए क्लोज है. इस क्लोज में टोटल कैपिटल शोन होता है, कितना टोटल कैपिटल है, जिसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं. ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी कंपनी कितने कैपिटल इश्यू करेगी, इट्स अ सीलिंग. ठीक है, उससे आगे कंपनी नहीं जा सकती. And how the capital is distributed in this clause in the different proportion is also shown in this clause. मतलब जितना भी proportion है, जितनी भी शेयर की अमाउंट है, 10 रुपया का, 100 रुपये का, जो भी शेयर है, एंड उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब तो फिर नंबर ऑफ शेयर कितने होते हैं, उस तरह से उसका बाइफ्रिकेशन यहाँ पर होता है. दूसरी बात मैंने जो बताया है वो क्या है कि कंपनी को जो भी कैपिटल इस क्लोज में लिखा गया हो, मतलब जो ऑथोराइज्ड कैपिटल हो, उससे ज़्यादा कंपनी इश्यू नहीं कर सकती, लेकिन उससे कम इश्यू कर सकती. देखो, ऑथोराइज्ड कैपिटल इज अ सीलिंग, मतलब उससे ज़्यादा शेयर बाहर आप इश्यू नहीं कर सकते बीइंग अ कंपनी, लेकिन उससे कम आप कर सकते हो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितने भी आपको मतलब नंबर ऑफ शेयर आपको इश्यू करना यू कैन, लेकिन उस सीलिंग से बाहर नहीं जा सकते. सेकंड है कि इफ कंपनी हैविंग अ कैपिटल ऑफ मोर देन 25 लाख हैज़ टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ सेबी. अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल वो 25 लाख से ज़्यादा होता है और अगर वो इश्यू करना चाहता है इक्विटी शेयर, तो उसको सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी. कंपनी को नोटिस में या तो एडवर्टीजमेंट में, न्यूज़पेपर में, पब्लिकेशन में, जितना भी कैपिटल होता है उसके साथ इश्यूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल भी मेंशन करना होता है अपने एनुअल रिपोर्ट में. और लास्ट जो मैंने बताया वो सेम है कि कंपनी कैन फ्लोट शेयर्स ऑफ द लेस देन ऑथराइज कैपिटल, मतलब वो उससे कम इश्यू कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. देन वी विल मूव टू ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज. अगर आपको कैपिटल क्लोज में ऑल्टरेशन करना है, फेरफार करवो છે તો શું કરવું? તો સૌથી પહેલા વાત છે कि કંપનીએ સૌથી પહેલાં તો ચેક કરવું કે આર્ટિકલમાં એવી કોઈ સત્તા છે કે તમે તમારી મૂડીની કલમમાં ફેરફાર કરી શકો. सो इफ नॉट देन फर्स्ट आपको एओए में अमेंडमेंट करना पड़ेगा. अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट नहीं करता तो आप कैपिटल क्लोज में
कभी भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर नहीं है फिर भी आप अमेंडमेंट करके एओए में उसका प्रोविजन रख सकते हो। તેનું પ્રોવિઝન રાખી શકાય। બાકીની જે વાત છે એ છે ઇન્ક્રીઝ ઇટ્સ શેર કેપિટલ બાય ઇશ્યુ ઓફ ન્યૂ શેર। કોઈને ન્યૂ ઇશ્યુના જો શેર કરવા છે તો એના માટેની પણ ચેન્જીસ છે। કોન્સોલિડેટેડ શેર કેપિટલની વાત છે। કોન્સોલિડેશન એઝ યુ નો अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड परचेज। सब डिवाइडेड करना है, 10 रुपये का शेयर 100 का या 100 का 10 करना है, अगेन यू नीड द परमिशन। घनी वक्त कन्वर्ट ऑल दी फुल्ली पेड अप शेयर इनटू स्टॉक रिजर्व, आप लोग पढ़े हो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल 2, वहाँ पर भी आप हो सकते हैं। अब उसके लिए करना क्या होता है, जितना भी अगर ये कन्वर्जन हुआ है उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और उसको 30 दिन के अंदर नोटिस आपको प्रिपेयर करना होता है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भेजना पड़ता है। अब सबसे पहली बात आती है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। उसमें दो टाइप है, बाय फर्दर इश्यू ऑफ शेयर या बाय कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स। कई बार कंपनी नए शेयर इश्यू करती है और उसके लिए उसको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम में, एंड दे कैन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर और लोन इनटू शेयर। In that case, central government has power to direct the company that such debenture or loan shall be converted into share of the company। गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के उसका पावर है। Where the conversion has the effect of increasing authorized capital of the company, on such conversion of debenture or loan into shares, the authorized capital of the company will stand increased by an amount equal of the value of such share। अब देखो, आपका तो शेयर कैपिटल ऑलरेडी बना हुआ है। अब सपोज आप डिबेंचर या लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हो तो ऐसी केसेस में क्या होगा, आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल उतनी अमाउंट से बढ़ जाएगा, इट इज इंक्रीज बाय दैट एक्सटेंट। दूसरी बात है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब कंपनी को ऐसा लगता है कि उसको रिडक्शन करना है, बट क्लास अब कंपनीज एक्ट ऐसा बोलती है कि अगर आपको शेयर को रिड्यूस करना है देन इट इज एडवर्सली अफेक्टेड टू दी अब जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपोज मैं बात करूं स्टेक होल्डर्स, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स है उसके लिए एडवर्सली अफेक्टेड बात होती है। और इसीलिए एक्ट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रखे हैं। इफ यू वांट टू रिड्यूस योर शेयर कैपिटल यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स टू रिड्यूस इट। अब कौन से केसेस है जिसमें ये रिडक्शन हो सकता है, तो सबसे पहले क्लास में अगर बात करूं तो मानो कि कोई कंपनी सतत खोट करती હોય ત્યારે એ ખોટને કારણે કંપની જેટલી શેર મૂડી ગુમાવી હોય તેટલી મૂડી
ડૂબી ગયેલી ગણાય, તેથી તેને રદ કરી શકો. શેર ઉપર જેટલા રૂપિયા મંગાવ્યા નથી એ મૂડીને પર રદ કરી શકાય. માનો કે 100 રૂપિયાનો શેર હોય, એના પર રૂપિયા 50 મંગાવેલા છે અને બાકીના 50 રૂપિયા મંગાવ્યા નથી, બાકી છે, તો તમે એને રદ કરી શકો, જેથી તમારી કંપનીની જે કિંમત છે એ 100ના બદલે 50 થઈ જશે. અને આવી રીતે અતિ મૂડીકરણની સ્થિતિમાં આ રીતે તમે સમતુલા જાળવી શકો છો. વધારાની શેર મૂડી પરત કરીને જ્યારે કંપની પાસે કોઈ પ્રોજેક્ટ નથી, ફ્યુચરનું કોઈ પ્લાનિંગ નથી, કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું નથી, તો એવા કેસમાં કંપની જે પણ વધારાની મૂડી એમની પાસે છે એને પરત કરવા માટેનો વિકલ્પ પણ વિચારી શકે છે. અને લાસ્ટ જે પોઈન્ટ છે, પોતાના શેર ખરીદવા, જેને બાયબેક ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ કહેવામાં આવે છે. એ મુજબ કંપનીને પોતાના શેર ખરીદવાનો અધિકાર મળે છે, પણ એના માટેની કેટલીક શરતો છે જેનું પાલન કરવું જરૂરી છે. કંપની પોતાના શેરો મુક્ત અનામત, સિક્યુરિટીઝ પ્રીમિયમ અને અગાઉથી બહાર પાડેલ શેરની રકમમાંથી જ પરત કરી શકે છે. બાકી ચોથો કોઈ સ્કોપ નથી એમની જોડે. જો કે કંપની અગાઉ જે પ્રકારના શેર બહાર પાડ્યા હોય તેની જ રકમનો ઉપયોગ કરી અને તે જ પ્રકારના શેર પરત કરવા ઉપયોગ કરી શકે નહીં, એ વસ્તુ નક્કી છે. આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશનમાં શેર પરત કરી શકે એવી પહેલાં તો જોગવાઈ હોવી જોઈએ. સામાન્ય સભામાં એ લોકોએ એક રેઝોલ્યુશન પાસ કરવું જોઈએ અને ઠરાવ થયાના રેઝોલ્યુશન પાસ કરીને 12 માસમાં પોતાના શેર પરત કરવાની પ્રોસિજર છે એને કમ્પ્લીટ કરવી જોઈએ. કંપનીએ પોતાની ભરપાઈ થયેલી મૂડી અને મુક્ત અનામતના 25.5% થી જો વધારે રકમ હોય તો ઉપયોગમાં લઈ શકતી નથી. સૌથી અગત્યની વાત છે ક્લાસ, કે જ્યારે પણ શેર પરત કરવાના હોય એવા સંજોગોમાં શેર એ ફૂલ્લી પેડઅપ હોવા જોઈએ. પાર્ટલી પેડઅપ શેર ક્યારે તમે રિટર્ન કરી શકતા નથી. જ્યારે પણ શેરનું લિસ્ટિંગ થયું હોય, નોંધાયા હોય, ત્યારે જેટલી પણ પ્રોસિજર છે સેબીની એ ફૂલફિલ થયેલ હોવી જોઈએ. અને કંપની પોતાના જે શેરો પરત કરે ત્યારે પરત કરેલા શેરનો ખરેખર નાશ કરવો જોઈએ, જેથી કરીને ફરી બહાર ન પાડી શકે. જો શેર બાયબેક કર્યા હોય તો તેવા પ્રકારના નવા શેરો બાયબેકની પ્રક્રિયા પૂરી થયાના 24 માસ દરમિયાન બહાર પાડી શકાશે. એ પ્રોસિજર પૂરી થાય પછી 24 મહિના પછી તમે કોઈ નવા શેરને બહાર પાડી શકો છો. જો કે બોનસ શેર આપવા અંગે કે પ્રેફરન્સ શેર આપવા અંગે કે પછી ડિબેન્ચરનું તમે જે કન્વર્ઝન કરો છો શેરમાં, એના માટેનો કોઈ પ્રતિબંધ નથી. માત્ર ને માત્ર ઇક્વિટી શેર માટે જ આ પ્રતિબંધ છે. બાયબેકની પ્રોસેસ પૂરા કર્યાના 30 દિવસમાં કંપનીએ કંપની રજિસ્ટ્રાર અને સેબીને જે પણ પ્રોસિજર થઈ છે એનું એક સ્ટેટમેન્ટ બનાવીને મોકલવાનું રહે છે. અને જો કોઈ જોગવાઈનો એટલે કે પ્રોવિઝનનો ભંગ કરવામાં આવ્યો હોય, if the company is not fulfilling the provision which is given by the Companies Act, then in that case 2 વર્ષ સુધીની કેદની સજા અને ₹50,000 સુધીનો દંડ અને 2 વર્ષની કેદની સજા બંને થઈ શકે છે. તો ક્લાસ આજે આપણે વાંચ્યું એ બહુ જ અગત્યનું છે કે આટલી જે પ્રોસિજર છે એ ફૂલફિલ કરવાની રહેશે. હવે આ જે ફેરફારોની આપણે વાત કરી એના માટે સૌથી પહેલાં તો આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશનમાં પ્રોવિઝન હોવી જોઈએ. જે પણ તમે કેપિટલ રિડક્શન કરી રહ્યા છો એનો ઠરાવ પસાર કરીને એની નકલ કોપી 30 દિવસમાં કંપની રજિસ્ટ્રારને સાઇન કરવી પડશે. જો કોઈ
મૂડી જે કેપિટલ રિડક્શન થયું છે એના માટે હાઈકોર્ટની પરમિશન લેવી જોઈએ. અને માનો કે કોઈ ડિબેન્ચર હોલ્ડર કે ક્રેડિટર છે એને કોઈ વાંધા અરજી કરી હોય તો એવા કેસમાં જે પણ ચુકાદો આવે છે એ ચુકાદા પ્રમાણે પ્રોસિજર કરવાની રહેશે. સૌથી અગત્યની વાત કે જ્યારે પણ કંપની પોતાના કેપિટલ રિડક્શન કરે છે તો એણે પોતાના નામની પાછળ કમ્પલસરી એન્ડ રિડ્યુસ્ડ વર્ડ લખવો પડશે. એન્ડ રિડ્યુસ્ડ વર્ડ મેન્શન કરવાનું રહેશે. નેક્સ્ટ જે છે એ છે જવાબદારી નિકાલ, દેટ ઇઝ લાયબિલિટી ક્લોઝ. લાયબિલિટી પ્લસ કંપની ફોર્મ ઓફ બિઝનેસમાં શેર હોલ્ડરની જવાબદારી એ ઓલવેઝ મર્યાદિત હોય છે. શેર હોલ્ડર પાસે જેટલા પણ શેર છે એની ફેસ વેલ્યુ યા તો ઇશ્યુડ પ્રાઇસ એનાથી વધારે એમને ક્યારે પેમેન્ટ કરવાનું હોતું નથી. દે આર લાયેબલ અપ ટુ ધીસ. પણ ઘણીવાર લોકોને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે એટ્રેક્ટ કરવા માટે મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર આને પોઈન્ટ આઉટ કરી શકે છે વસ્તુને, જેથી કરીને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધુ થઈ શકે. હવે જે અનલિમિટેડ લાયબિલિટીવાળી જે કંપની છે એ ક્યારે પણ પોતાની કંપનીમાં અનલિમિટેડ લાયબિલિટી વર્ડ મેન્શન કરતી નથી, જેથી કરીને ઘણીવાર ગૂંચવાડો પણ ઊભો થાય છે કે કંપની લિમિટેડ લાયબિલિટીવાળી છે કે અનલિમિટેડ લાયબિલિટીવાળી છે, સેમ વસ્તુ છે. બીજું, જો પ્રાઇવેટ કંપની છે તો આપને ખબર છે 2 અને જાહેર કંપની માટે ઓછામાં ઓછા 7 મેમ્બર હોવા જોઈએ અને મેક્સિમમ લિમિટ તમને જે રીતે ખબર છે 200 એન્ડ અનલિમિટેડ જે પણ પ્રમાણે છે ફોલો કરવાનું રહેશે. માનો કે તમે આમાં ઓલ્ટરેશન કરવા માંગો છો, તમે લાયબિલિટી ક્લોઝમાં જો તમારે સુધારો વધારો કરવો હોય તો શું કરવાનું? સૌથી પહેલાં તો લાયબિલિટી અનલિમિટેડ છે જો સભ્યોની, તો તમારે મર્યાદિતમાંથી અમર્યાદિત, એટલે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ચેન્જ ફ્રોમ રિટર્ન ટુ લિમિટેડ ટુ અનલિમિટેડ, then you have to take the written consent of the member. એટલે મેમ્બર પાસે તમારે રિટર્ન કન્સેન્ટ લેવું જોઈએ કે ભાઈ નાઉ અવર લાયબિલિટી ઇઝ ચેન્જ ફ્રોમ લિમિટેડ ટુ અનલિમિટેડ. નંબર 1, આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશનમાંનું પ્રોવિઝન હોવું જોઈએ અને રેઝોલ્યુશન ઇઝ ટુ બી પાસ્ડ. મેમોરેન્ડમ એન્ડ સર્ટિફિકેટ ઇઝ ટુ બી ઓબ્ટેન, એની પાસે સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ. અને જ્યારે પણ તમે રેઝોલ્યુશન પાસ કરો છો એના 30 ડેઝમાં કંપની રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ એને નોંધાવવું પડે. તો આ સેમ વસ્તુ છે જ્યારે તમે એને ચેન્જ કરવા માગો છો તો તમારે આ જે પણ આપ્યા છે પ્રોસિજર એને ફોલો કરવી પડશે. એસોસિએશન ક્લોઝમાં મેક્સિમમ 7 મેમ્બર્સ ઇન પબ્લિક લિમિટેડ and 2 members in private limited already given. Such a declaration is to be signed by a member in the presence of witness. વિટનેસની હાજરીમાં એનું જે પણ છે એ સાઇન કરાવેલ હોવી જોઈએ, સિગ્નેચર. The next topic is plus doctrine of ultra-virus.
डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस એ કોઈ વાયરસ નહીં है ગુજરાતીમાં એને કહેવાય છે સત્તાની ઉપરવટનો સિદ્ધાંત સત્તાની ઉપરવટનો સિદ્ધાંત ઓકે આપણે એને સમજીએ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એમાં મેં તમને સમજાવ્યું એમ કે કંપનીએ પોતાના ઓબ્જેક્ટ ચાહે મેઇન હોય કે સબસિડરી હોય પ્રાઇમરી या સેકન્ડરી ક્લિયરલી મેન્શન કરેલ હોય છે હવે માનો કે કોઈ કંપની પોતાના બેનિફિટ માટે આજે ઓબ્જેક્ટ નક્કી કર્યા છે એની બહાર જઈને જો કામ કરે સત્તા છે એની ઉપરવટ જઈને જો કામ કરે તો એને સત્તાની ઉપરવટનો સિદ્ધાંત કહેવાય પણ આવું જે પણ છે કામ એ વોઇડ છે રદબાતલ ગણાય સો ઇફ કંપની works beyond the objects which is advantageous to the company. So in that case, the act beyond these objects are called ultravirus. આના થોડા ઘણા ઉદાહરણ આપણે જે સમજીએ જેથી આપણને લોકોને ખ્યાલ આવે એકચ્યુઅલી શું છે ક્લાસ એક કંપની છે બરબેંક પરમેનન્ટ બેનિફિટ બિલ્ડિંગ કંપની આ કંપનીએ પોતાના ઉદ્દેશોમાં જે પણ ઓબ્જેક્ટ લખ્યા હતા એમાં બોરો મની અને લેન્ટ મની એ વર્ડનો યુઝ કરેલો એટલે નાણાં ઉછીના લેવા અને આપવા આ વર્ડનો એણે સમાવેશ કરેલો એ લેટર ઓન એણે મોટા પાયે બેન્કિંગ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરી દીધો accept and deposit from the people and lend to them if necessary or if required તો કોર્ટે એને એવું કહ્યું કે કંપની પોતાની જે પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે એના કરતાં પણ વધારે મની છે એ બોરોડ કરી રહી છે અને આપી રહી છે અને એટલા માટે આ કામ છે એ અલ્ટ્રા વાયરસ છે એટલા માટે કે એની બિયોન્ડ ધી ઓબ્જેક્ટ છે બીજો પણ એક સરસ કેસ છે ફોરેસ્ટ વર્સસ માન્ચેસ્ટરનો જેમાં આ જે રેલ કંપની છે એનો મેઇન ઓબ્જેક્ટ એવો હતો કે જે પણ રો મટીરિયલ છે એના માટે અને પેસેન્જર માટે એ બોટની એ લોકોની મેઇન વર્ક હતું બોટ આપતા હતા એ લોકો હવે બન્યું એવું કે એમની પાસે કેટલીક બોટો એમને એમ પડી રહી હતી એમને જરૂર નથી હેરફેર માટે તો એ લોકોએ ફરવા માટે ભાડે આપી દીધું લોકોને તો અગેઇન એવું કહે છે કે એમનું ઓબ્જેક્ટ જે મેઇન હતું એ બિયોન્ડ જાય છે એટલા માટે અગેઇન આ પણ અલ્ટ્રા વાયરસ છે એટલે જે આપણે વાત કરી સત્તાની ઉપરવટનો સિદ્ધાંત તો આ એ જ કહેવા માંગે તમે સત્તાની ઉપરવટ જઈને જે કામ કરો છો એ ન કરવું જોઈએ એ વોઇડ છે એટલે આ બધું રદબાતલ ગણાય હવે આપણે વાત કરીએ અપવાદોની there are certain exceptions of doctrine of ultravirus એના જે પણ અપવાદો છે એની આપણે એક ચર્ચા કરી લઈએ માનો કે તમારા એમઓએમાં જે ઓબ્જેક્ટ નથી યા તો જે વર્ક નથી એ જો કામ તમે કર્યું અને એના માટે જો બધા જ શેર હોલ્ડરે પરમિશન આપી છે તો તમે બધાને ગેરકાયદેસર ઠેરવી શકતા નથી
સો ધીસ એક્ટ પ્રોટેક્ટ કે ભાઈ એ લોકોના જે ઓબ્જેક્ટમાં છે વસ્તુ મેન્શન નથી તો તમે એને લાયબલ ગણી શકો નહીં. બીજું જે છે કે મેમોરેન્ડમની જો મર્યાદામાં રહીને જો કામ કરવામાં આવેલું હોય, ધી સેમ કેન બી રિકવર્ડ ફ્રોમ ધી કંપની ઇફ ઇટ ઇઝ એક્ઝિસ્ટ, તો ફરીથી કંપનીને બંધન કરતા રહેશે. કારણ કે તમે મર્યાદા તો રાખી છે, મર્યાદા તો જાળવી છે કામની, પણ કામ જે છે એ જોગવાઈ જે પણ પ્રોવિઝન છે એની ઉપરવટથી થયેલું છે. જેટલા પણ કામ કંપની ડૉક્ટર બટલા વાયરસ એટલે કે ઓબ્જેક્ટ ઉપર કરે છે, સો બધા કેસમાં કંપની લાયેબલ છે અને એના સંચાલકો મેનેજમેન્ટ પણ લાયેબલ છે. માનો કે કોઈ મેનેજર છે, કંપનીનો ડિરેક્ટર છે, એ જો આવું કોઈ કામ કરે છે સત્તા બહારનું, તો શેર હોલ્ડરો એનો વિરોધ પણ કરી શકે છે. માનો કે કોઈ ડિરેક્ટરે કંપનીના ખર્ચે કોઈ મિલકત ખરીદી હોય તો તે કંપની તે મિલકતના હકોનું રક્ષણ પણ કરી શકે. જો કંપની પોતાના સત્તામાં ન હોય તેવું કાર્ય કરવામાં અનિયમિતતા થઈ હોય તો તે શેર હોલ્ડરની મંજૂરી લઈને એને યોગ્ય પણ એપ્રોપ્રિએટ પણ ગણાવી શકે છે. અને આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશનની બહાર જઈને જો કોઈ કાર્ય થયેલું હોય તો તમે આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશનમાં એનો સુધારો કરી શકો છો. યુ કેન મેક ધ ચેન્જ ઇન ઇટ. એન્ડ ધી લાસ્ટ વન, ધ કંપની મે હેલ્ડ લાયેબલ ફોર ધી અલ્ટ્રા વાયરસ ટોટ્સ ઓફ ઇટ્સ એમ્પ્લોઈઝ. એટલે કોઈ પણ આ જે કામ એમ્પ્લોય દ્વારા થયું હોય ઓબ્જેક્ટની બહાર જઈને, તો એના માટે પણ ફાઇનલી કંપની લાયેબલ છે. સો ક્લાસ આ ટૉપિક આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ અને નેક્સ્ટ જે ટૉપિક છે એ બહુ જ અગત્યનો છે, આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં ભણશું, જેનું નામ છે આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન. થેન્ક યુ.